సినిమా కేవలం వినోదానికి మాత్రమే కాదు, సమాజంలోని మార్పును తీసుకురాగల శక్తివంతమైన మాధ్యమం కూడా. అయితే ఆ నమ్మకంతోనే మహిళా సాధికారత, సామాజిక బాధ్యత, విలువలతో కూడిన కథలను వెండితెరపైన ఆవిష్కరిస్తూ తనదైన గుర్తింపును సంపాదించుకున్న సినీ నిర్మాత, దర్శకురాలు, సామాజిక మార్పు కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్న శ్రీమతి సువశ్రీ బాగ్జీ గారు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు. అయితే విశాఖ నగర పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ శంకభృత బాగ్జీ గారి సతీమణిగా తమ బాధ్యతను సినీ రంగంలో తనదైన వ్యక్తిత్వంతో కూడా మరో బాధ్యతను సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్న ఆమెతోని మహిళా బులెటిన్లోని ముఖాముఖి కార్యక్రమంలోని ఇప్పుడు మనం కలుస్తున్నాం. మ్యామ్ నమస్తే. మ్యామ్ మీ సినీ ప్రయాణం ఎలా జరిగింది, మీ మాటల్లో చెప్పండి. Sure. First of all, Minaji, for coming so far and inviting me for this interview. I'm really indebted to you, obliged. Thank you very much. Nadi journey as a filmmaker started, I think, from my childhood days. చిన్నప్పుడు టైం నుంచి నాకు యాక్టింగ్, డాన్స్, మ్యూజిక్ చాలా చాలా ఇష్టం. సో ఈ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు, అకాడమిక్స్తో పాటు సైడ్ బై సైడ్ ఐ పర్సూడ్ మై training in dance, music, and acting. I used to perform dance drama, theatrical performances on stage. ఇది జరుగుతున్నాయి. So once I grew up, I did not get chance to go for films or pursue my career as an actress. Instead, I have to go for, take up the academics part and pursue my career in academics. I became a postgraduate in science with a B.Ed degree, and I started working in schools. ఈ స్కూల్స్లో పని చేస్తూ I also started doing activities for the children, like writing small short skits, drama, training the చిన్నపిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళతో కొంచెం కొన్ని యాన్యువల్ డే, చిల్డ్రన్స్ డే అన్ని ప్రోగ్రామ్ చేసేసాను. చాలా అప్రిషియేట్ చేసేసారు మేనేజ్మెంట్ అండ్ పేరెంట్స్, ఎవ్రీబడి. సో స్లోలీ ఇట్ బికేమ్ వెరీ పాపులర్ that Suvashri's class will perform something, some activity, some theater every time. So that gave me some inspiration. After I came back to Andhra Pradesh from Kolkata, I started working in edutech companies as a digital academic person. So for digital academic content, I used to write skits, script, screenwriting, content development, and voice-over artist and video presenter. So we used to make small 2D, 3D animation movies. That gave me a feeling ki ippudu animation films kakunda, if we make real movies, it will be more impactful for people. Anduke ee COVID tarvata I went to some film institute for film development, for film diploma. Film diploma అయిపోయి I started this filmmaking. అండ్ చేంజ్ మేకర్గా మారడానికి మీ నిర్వచనం ఏంటి? యాక్చువల్గా I feel filmmaking should not be a kind of entertainment program. Filmmaking should have an aim. A filmmaker should be a source, an agent of bringing about change in the society. So any filmmaker, be it me or anybody else, should have an aim, a mission, ki any problem in the society, any wrong that is happening in the society, we need to protest. Protest ela cheddam? Through films, through our stories, reflecting the problems that people are facing in the society, reflecting that in our work, in our cinema. So that is how we bring about a change in the society, by making meaningful films. Ala cheddam. So
నేను ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ కాబట్టి నాది కూడా ఒక అభిప్రాయం ఏంటి, నేను కూడా ఫిల్మ్స్ తయారు చేద్దాం విత్ అ విషన్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ చేంజ్ ఇన్ ద సొసైటీ. అది నాది మిషన్, మై ఎయిమ్. మ్యామ్ మీ ఆలోచనలో కానీ, సినిమాల్లో కానీ మహిళా సాధికారత కోసం కానీ, సామాజిక ఆలోచన కోసం కూడా మీరు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. దేనికోసం? చూడండి, యాక్చువల్‌గా చిన్నప్పుడు టైం నుంచి నా రిలేటివ్స్ కానీ, నేబర్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ, ఐ అబ్జర్వ్డ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ హ్యాపెనింగ్. ఇండివిడ్యువల్ విమెన్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. చాలా బాధపడుతున్నారు అందరికి. సో, ఈ ఇది చూసి తర్వాత ఒక మైండ్‌లో ఒక a concept was formed ki when we see this kind of things happening, we need to tell the people about how to protest all these things, protest against all these things. So social change kani, women empowerment kani, social responsibilities kani, దీని గురించి ఒక కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అయిపోయింది. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూసేసాను, అన్ని రాంగ్ డూయింగ్స్, అందరూ తప్పు చేస్తున్నారు సొసైటీలో. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ హ్యాపెనింగ్, పొలిటికల్ పార్టీస్ కమింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ ద పీపుల్ యూ కాంట్ ఓట్. తర్వాత ఈ పువర్ పీపుల్ మీద అంత ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారు. తర్వాత విమెన్ మీద, మ్యారీడ్ విమెన్ టార్చర్డ్ అట్ హోమ్, సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. అంత చూసి నేను ఆలోచించాను, ఈ ఈ అన్ని మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్కి ప్రొటెస్ట్ కంపల్సరీ కావాలి. సో ఫర్ మీ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. వై విమెన్ ఎంపవర్మెంట్? బికాస్ I personally felt in with my own experience and also seeing the lives of other women, I felt any lady who is not financially independent, not having her own identity, her life is not that successful, not that happy. Uh, if the person is, on the other contrary, if the person is financially stable and the person is having an identity. So women empowerment chala important, and social responsibility as well is very important, because social responsibility గురించి మీరు అందరూ పర్సన్స్కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. సో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో అందుకే నేను సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్లస్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఈ రెండు టాపిక్స్ మీద ఫిల్మ్ తయారు చేసేసాను. సమాజంలోని మహిళలు ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? సో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్టర్ మై డిప్లొమా, చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ అయింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ప్రొడ్యూసర్స్ దే డిడ్ంట్ కమ్ ఫార్వర్డ్ బికాజ్ ఐ వాజ్ న్యూ ఫిల్మ్ మేకర్. కొత్త కాబట్టి వాళ్ళకి నా మీద నమ్మకం లేదు. సో నోబడి కేమ్ ఫార్వర్డ్. సో క్రౌడ్ ఫండింగ్ చేసి చిన్న మూవీ తయారు చేసేసాను, లైక్ 15,000 ఫర్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ హ్యూమెన్. సో అది స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్ బేసికలీ, బేస్డ్ ఆన్ సోషల్ వాల్యూ. ఇది తర్వాత వీ డిడ్ వన్ మోర్ ఫిల్మ్ that is also kind of student project pile, but adi kuda crowdfunding చేసేసాను. Nobody came forward, nobody helped. Everybody said చేద్దాం, చూద్దాం, ఇస్తాను, కానీ లాస్ట్ మూమెంట్లో బ్యాక్అవుట్ చేసేసారు. ఫర్ అపరాజిత ఫిల్మ్ ఆల్సో, లాస్ట్ అపరాజిత ఫిల్మ్ ఆల్సో చాలా చాలా బాధపడింది. ఎందుకంటే ఎవ్వరు రాలేదు. నేను చెప్పాను ఇది స్టోరీ, ఇది వాల్యూ బేస్డ్ ఫిల్మ్, సోషల్ మెసేజ్ బేస్డ్ ఫిల్మ్. సో వాళ్ళే చెప్పారు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది. నేను చెప్పాను షార్ట్ ఫిల్మ్ కాబట్టి ప్రాఫిట్ మే నాట్ కమ్, అండ్ దిస్ ఇస్ అ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్. సో వాళ్ళే అందరూ బ్యాక్అవుట్ చేసేసారు. ఇలా చాలా డిప్రెస్ అయిపోయి నేను ఇంట్లో కూర్చొని ఆలోచిస్తాను ఏం చేద్దాం. అప్పుడు నా పిన్నిది
టర్మినల్ స్టేజ్ ఆఫ్ హార్నియా, వెరీ క్రిటికల్ స్టేజ్ ఆఫ్ హార్నియా. వాళ్ళకి సర్జరీ డ్యూ ఉంది. సో ఈ 20 తారీఖుకి సర్జరీ ఉంది. దీనికోసం పిన్ని కొన్ని డబ్బు సేవ్ చేసేసారు. అంటే వాళ్ళది సింగిల్ పర్సన్, ఫ్యామిలీ లేదు. వీఆర్ ఓన్లీ హర్ ఫ్యామిలీ. సో వాళ్ళ పెన్షన్ మనీ సేవ్ చేసుకొని కొద్దిగా డబ్బు సేవ్ చేసేసారు, 4-5 lakhs ఫర్ హర్ ఆపరేషన్. వాళ్ళే చెప్పారు, నా సర్జరీ నేను చేయను, నువ్వు అంత డిప్రెస్గా అయిపోయారు, ఈ మూవీ తయారు చేస్తే నాలాగా చాలా అమ్మాయి వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో యూ టేక్ దిస్ మనీ, ఈ డబ్బు మీరు తీసుకోండి, ఈ డబ్బు మీరు తీసుకెళ్ళి మీరు ఫిల్మ్ తయారు చేయండి. కానీ నేను ఆలోచించాను, ఒక అమ్మాయి మీద ఫిల్మ్ తయారు చేయడానికి డబ్బు కావాలి. ఆ డబ్బు నేను వేరే పర్సన్ నుంచి, అమ్మాయి నుంచి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళే సర్జరీ ఆపేసి, అది చాలా అనెథికల్ విషయం. సో ఐ కుడ్ నాట్. నేను చెప్పాను వద్దు. అప్పుడు పెన్నిది ఆపరేషన్ సర్జరీ అంటే ఆగిపోయింది కొంచెం. సో నేను చెప్పాను అది పాసిబిలిటీ లేదు. సరేలే, అది నా మూవీ ఆగిపోయింది, వద్దులే పర్వాలేదు, ఐ లీవ్ మై ఫిల్మ్ మేకింగ్ కెరియర్, నాకు అవసరం లేదు, మీది హెల్త్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే నేను ఆపేసాను. తర్వాత ఒక మంచి జనరస్ వెరీ గుడ్ కపుల్ దే కేమ్ ఫార్వర్డ్, దే ఆస్క్డ్ మీ, అమ్మా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, వీ హర్డ్ దట్ యు ఆర్ అ ఫిల్మ్ మేకర్. నేను చెప్పాను, జస్ట్ డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసి 2 సోషల్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ తయారు చేసేసాను. సో ఇప్పుడు 3rd ఫిల్మ్ ఒక స్టోరీ రాసేసాను, కానీ సోషల్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ ప్రాఫిట్ లేదు. ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్పాను. స్టోరీ చెప్తే వాళ్ళే చెప్పారు, మేము తయారు చేద్దాం. ఐ సెడ్ ప్రాఫిట్ విల్ నాట్ కమ్. అప్పుడు వాళ్ళే చెప్పారు, పర్వాలేదా. సో దట్ generous couple is Mr. Arun Kedia and Tosh Kedia. And we made the film Aparajita under Kedia Creations. So that was my journey for Aparajita. మ్యామ్, మీరు రూపొందించిన ప్రాజెక్ట్స్లోని మీకు అత్యంత ఎక్కువగా ఇష్టమైనది ఏంటి? ఏ ప్రాజెక్ట్? Actually, all the 3 projects are from my heart that I've written. But the last project, Aparajita, that is closest to my heart because it is the story of my one of my very good friends, and also it has some portion of the life of some of my colleagues. So it's a fictional story, fictional katha, kani inspired by the lives of people closely associated with me. సో నేను వాళ్ళ మీద ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ అయింది, దీని మీద కొంచెం ప్రొటెస్ట్ కోసం ఈ ఫిల్మ్ నేను తయారు చేసేసాను. సో అపరాజిత ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. మేము నవే డేస్లో స్టూడెంట్స్ కానీ, లేకపోతే మీడియా వాళ్ళు కానీ, మహిళలు కానీ ఎవరైనా సరే వారి కెరీర్ని ఎంచుకునేటప్పుడు ఏది అంటే దృష్టిలో ఎక్కువగా పెట్టుకొని వాళ్ళు ముందడుగులోకి వెళ్ళాలి అని చెప్తారు? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు all my films that I'm making or I have made or I'll make in future, అన్ని ఫిల్మ్స్లో కొన్ని మెసేజెస్ ఉంటాయి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజెస్? ఈ సొసైటీలో ఏమేం ప్రాబ్లం జరుగుతున్నాయి, రన్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీద సొల్యూషన్. వీఆర్ షోయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ and we are showing solutions. And where we are not showing solutions, we are provoking people to think, ee problem lo ఏ solution unte baagundi. So prati film ki, whatever film I will make, prati film oka mission untadi, oka theme untadi, and oka thought provoking point untadi. So definitely, whenever I will make a film next time, these points will be there. It will be a thought-provoking film. So that I feel people, students, any woman,
in the society, any person in the society will be benefited, because change is not brought by one single person. Change is brought by mass. Only mass can change the system. And when the system changes, society changes, country changes, life changes towards the betterment. అందుకే film is just a medium of change. మ్యామ్, మీ లైఫ్‌లోని మీకు బాగా స్ఫూర్తినిచ్చే మహిళ కానీ, ఒక వ్యక్తి కానీ ఎవరైనా ఉన్నారా? అది ఎందుకు? In my life, the biggest inspiration are three people. Initially, during my childhood days, before my marriage, it was my mother who inspired me to go ahead and never to stop. After my marriage, it was my husband, because he always taught me never be scared in any situation. Try to fight on. You have the energy, you have the power to fight on. Anything wrong, fight on, protest. And one more thing that he taught me, there is nothing in comparison to honesty. So be on honest lines. If you're honest, everything will fall in place. మాకు యాక్చువల్గా చాలా బాధపడింది. ఈ నేను చూసేసాను నా భర్తకి లైఫ్లోనే, వైల్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ చాలా బాధపడింది. చాలా శత్రు వచ్చారు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది. కానీ హీ ఫాట్. He never stopped. He never stops. He fights all along. అందుకే అది నాది ఇన్స్పిరేషన్. And after some time, when my daughter grew up, I have two daughters. నా పెద్ద పాప is my inspiration now. ఎందుకంటే పెద్ద పాప నాకు నేర్పించారు, అమ్మా మీరు ఒక అమ్మాయిని, కానీ మీరు ఎవరి మీద డిపెండ్ చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ. యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ షీ టోల్డ్ మీ, అమ్మా యూ ఆర్ నాట్ అ స్లేవ్ అండర్ ఎనీబడి. మీ ఫ్రీడమ్ మీది. యువర్ చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. లీవ్ యువర్ లైఫ్ విత్ యువర్ ఓన్ చాయిస్. అందుకే ఐ ఫీల్ షీ ఈజ్ అ గ్రేట్ టీచర్ ఫర్ మీ. మ్యామ్, సిపి శంకరప్రద బాగ్జీ గారి సతీమణిగా, అదే విధంగా మీ సినీ అంటే స్వంత సినీ ప్రయాణాన్ని కూడా రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ ఎలా చేస్తున్నారు, సమతుల్యత ఎలా పాటిస్తున్నారు? ఐ థింక్ ఇక్కడ 2 points work very strongly. One is love and the other one is commitment. Where there is love and commitment, you can do anything. You can even bring down a mountain. So prema unte, commitment unte, trust unte, anything is possible. So I go outside for doing films, shooting and all. That time my husband takes care of my family. And when my husband is on tours, camps and all, I cancel my shoot, I stay back to take care of my family. మన ఫ్యామిలీలో నాలుగురు ముసలి వాళ్ళే. సో ఆల్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్. అండ్ ఆల్ 4 people are suffering from some physical problems or the other. So we take care of our family members. Everyone, all of us, we stay in the same house. And when I am in Hyderabad with my children, my husband stays in Vizag with my family, my parents, my pinny, his father. And when he is on tour, I stay back without my work and I take care of my family members. So this is how we balance not only the professional life and the family life, but also children, their life, their problems, and the medical side on treatment of the old people. And also our own family life, the problems, the day-to-day work and everything. So I feel nothing is impossible. Everything is okay if there is love,
and commitment. మేము భవిష్యత్తులోని మీరు మహిళల కోసం కానీ లేదా సమాజం కోసం కానీ ఏదైనా ప్రాజెక్టులు కొత్తగా ఏమైనా చేయాలని అనుకుంటున్నారా ఫర్ దేనికోసం? Definitely. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్. అది మామూలుగా ఆర్డినరీ పీపుల్కి, మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ దే ఫేస్ ఇన్ మెడికల్ డ్యూరింగ్ ద మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్, దీని మీద బేస్ చేసుకొని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ సమ్ డ్రామా, సమ్ మూవీ. Because I am not making movie only on women. My movies are basically thought-provoking movies on any social issue. It can be women, it can be any other social issue. So presently we are working on the um, problems faced in the medical field by ordinary people. So based on that, and I hope the movie will come out well. అండ్ అందరికీ చాలా బాగా లైక్ అవుతుంది ఈ మూవీ. యూ విల్ లైక్ ఇట్ ఆల్. సో హోప్ సో. మేము చివరిగా మీరు మా ప్రైమ్ 9 ఆడియన్స్ కోసం మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? మీరు చెప్పే మెసేజ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విషింగ్ ఆల్ ద ప్రైమ్ 9 audiences, viewers, a great year ahead. The only one thing I would like to tell all the women that your life is yours. Your life is your choice, individual choice. You should not depend on anybody. The 3 things that you have to remember is that your confidence, your resilience, and your patience. Patience up to such extent that it doesn't cross the limit. When it crosses the limit, you need to protest. And you can't lose your confidence. And you have to be resilient. That is one thing. Secondly, never ever depend physically, emotionally, or financially on your partner. Build up your own career, build up your own financial status, and be financially independent. And emotionally and physically, do not be dependent on your partner. Because any case, any moment of time, if your partner betrays you, leaves you, you are totally broken. And then you are ruined. Your life is ruined. Your life is damaged. Anduke, every మీద డిఫెండ్ చేయకూడదు. మీ లైఫ్ మీది. మీ లైఫ్లో మీరు సెటిల్ అవ్వాలి. మీ ఎనర్జీతో, మీ పాజిటివ్ వైబ్స్తో, మీ టాలెంట్తో మీ ఓన్ లైఫ్ మీరే బిల్డ్ చేయాలి. డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఫర్ ఎనీథింగ్, ఫైనాన్సెస్ ఆర్ ఫైనాన్షియలీ ఆర్ ఎమోషనలీ ఆర్ ఫిజికలీ. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రియలీ టెల్ యూ, అండ్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఫాలో ఇట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఫర్ యువర్ బెటర్మెంట్, ఫర్ అ గుడ్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ. సినిమాను సమాజంలోని సానుకూల మార్పుకు ఒక సాధనంగా మార్చాలనే వారి ఆలోచనలు నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం. మహిళలు తమ కలలను ధైర్యంగా నెరవేర్చాలనే వారి సందేశం ఎంతో మందికి మార్గదర్శకంగా కూడా నిలుస్తుంది. మహిళా బులెటిన్ కు వారి విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి మీ అనుభవాన్ని కూడా మనతో పంచుకున్నందుకు గాను శ్రీమతి శుభశ్రీ బాగ్జీ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ ప్రైమ్ 9 మహిళా బులెటిన్ తో మరి వేరొక మహిళా మూర్తితో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. కెమెరా పర్సన్ సుధాకర్ తో మీనా, ప్రైమ్ 9 న్యూస్, విశాఖపట్నం.